لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہ و یاسین سیدنا نبینا و شفیعنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ درود پڑھیں عظمت محمد۔ ارباب اعضا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث جس میں ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزوں، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو قرآن لائے، جو اسلام لے کر آئے، دین کی تبلیغ کی۔ عزیزوں، یہ وہ نبی ہیں، تاریخ میں ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں مشہور و معروف ہے۔ کون ہیں؟ جن کا نام ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کے دو فرزند ہیں، جن کا جو بڑے فرزند ہیں ان کا نام امام حسن علیہ السلام ہے، چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہی وہ حسین ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، سن 11 ہجری میں جب رسول کا وصال ہو چکا، سن 61 ہجری میں ہوا یہ کہ یزید ابن معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہوا، اور جو تخت سلطنت پر متمکن ہوا 61 ہجری میں، تو عالم یہ ہے کہ 11 ہجری میں رسول اللہ جا چکے ہیں، اب امام حسن ساتھ نہیں ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکی ہیں، بابا علی موجود نہیں ہیں، اب امام حسین تر و تنہا ہیں۔ امام حسین کا کوئی حامی و ناصر، کوئی مددگار نہیں ہے، امام حسین کا کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا جب سن 160 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے کیا یہ کہ شریعت محمدی میں تبدیلی لانا شروع کر دیا، شریعت محمدی میں بدلاؤ کرنا شروع کیا، شریعت محمدی کو اس طریقے سے تبدیل کرنے لگا کہ مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں تو بلند ہو رہی تھی، لیکن میں کشی کے ساتھ ممبروں سے خطاب تو کیا جا رہا تھا لیکن شراب خوری کے ساتھ۔ لیکن ایسے میں محمد کا نواسہ اٹھا، مدینے سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، ہم سر تو کٹا دیں گے، ہم سر تو دے دیں گے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اللہ رے جلالت فاطمہ عزاداران امام مظلوم کربلا اس وقت کے اعتبار سے تاریخ لکھتی ہے کہ یزید ابن معاویہ کم سے کم آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور
कम से कम आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला यजीद, जिसके लिए इमाम हुसैन कह रहे अल्लाह रे जलालत फातिमा कि ये सब कुछ नहीं देखा। कहा कि अगर यजीद हाकिम दौरा है तो हो, अगर आधी दुनिया पर हुकूमत करता है तो करता रहे, लेकिन हम नाना के दीन को मिटने नहीं देंगे, हम नाना के दीन में तब्दीली आने नहीं देंगे। भाई ये कहकर इमाम हुसैन मदीने से निकले कि हम सर तो कटा देंगे लेकिन यजीद की बैयत नहीं करेंगे, हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन यजीद की बैयत नहीं करेंगे। और इसीलिए इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में आए। और ये मजमा जो आज आया हुआ है, जो इमाम हुसैन को पुरसा दे रहा है, जो किसी भी एतबार से इस गम में शरीक हुआ है, आप इन आने वालों से पूछिए कि क्यों आए हो, क्या तुम्हें किसी ने कोई लालच देकर बुलाया है, क्या पैसे देकर बुलाया गया है? तो नहीं, आवाज ये आएगी कि नहीं, बात ये है कि करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 सिपाहियों के साथ शहादत नोश फरमा कर, शहादत का जाम नोश करके हुसैन दीन को जिंदा किया था। आज हम उसी हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसी हुसैन को पुरसा पेश करने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि जिसके लिए आदम कह रहे हैं आए हुसैन तुमने मेरे इल्म को बचा लिया, नूह कह रहे हैं तुमने मेरी कश्ती को पार लगा दिया। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है, हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि जिसके लिए ख्वाजा अजमेरी ने कहा कि शाह अख्त हुसैन, बादशाह अख्त हुसैन, दी अख्त हुसैन, दी पना अख्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हफ्ता के बिना इला इला अख्त हुसैन। मतलब क्या हुआ? ख्वाजा ने आवाज दी शाह अख्त हुसैन, हुसैन शाह है। ख्वाजा ने आवाज दी बादशाह अख्त हुसैन, हुसैन बादशाह भी है। मैं कहूंगा एक ख्वाजा, जब आपने हुसैन को शाह कह दिया तो ये बादशाह कहने की जरूरत क्या थी? ख्वाजा आवाज देंगे शाह उसे कहते हैं जो लोगों पर हुकूमत करता है, बादशाह उसे कहते हैं जो दिलों पर हुकूमत करता है। हुसैन ने लोगों पर भी हुकूमत की है, दिलों पर भी हुकूमत की है। ख्वाजा आगे बढ़े, आवाज दी अख्त हुसैन, दी पना अख्त हुसैन, दी अख्त हुसैन। यानी ख्वाजा ने इस बात को कयामत तक के लिए आम कर दिया। क्या कह दिया कि दी अख्त हुसैन, इसका मतलब यह है कि हुसैन दीन है। अब जो हुसैन दीन है तो मानना यह पड़ेगा कि करबला में यजीद ने हुसैन को नहीं कत्ल किया, करबला में यजीद ने दीन को कत्ल किया, करबला में यजीद ने हुसैन को नहीं कत्ल किया बल्कि दीन को कत्ल किया। उसके बाद ख्वाजा ने आवाज दी पनाह अख्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब सारी दुनिया का मुसलमान परेशान होता है तो दीन के कदमों में सर झुकाता है, लेकिन जब दीन परेशान होता है तो हुसैन के कदमों में सर झुकाता है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके लिए शायर ने कहा जो वारिसे ज़मीरे रिसालत था वो हुसैन, जो साहिबे मिजाजे नबुव्वत था वो हुसैन, जो वारिसे ज़मीरे रिसालत था वो हुसैन, जिसका वजूद फख्रे मशीयत था वो हुसैन, कांटों पतोलने के लिए कायनात को जो तोलता था नोके मिजा पर हयात को, तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दस्ते सबा तो अज़्म है दस्ते बला व गम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान के कदम, सब्रे मसीह हो जुर्रत सुकरात के कसम, सब्रे मसीह हो जुर्रत सुकरात की कसम, उस जिसकी रगों में आतिश बदरो हुनैन है, उस सुरमा का इसमें गरामी हुसैन है। आज तमाम लोग हुसैन को चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों? ताकि इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया जा सके, इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सके। आज हर दिल में हुसैन है, आज हर शख्स पर हुसैन हुकूमत कर रहा है। कल शायर ने कहा था हर चंद अहले दौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव याद शहीदान करबला, बाकी रहे न नाम मोहम्मद, बाकी रहे न नाम ज़मीं पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का आलम है खुला हुआ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है, अज़ीज़ाने गिरामी,
کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج مسجدوں میں اذان باقی ہے، منبروں کی تعظیم باقی ہے، مسجدوں کی حرمت باقی ہے، انبیاؤں کی محنت باقی ہے، حجتوں کی محنتیں بچ گئیں، اس لیے کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کی نصرت کی، دین کو بچایا، دین کو زندہ کیا، اور ہوا یہ کہ آج ساری کائنات کے علمداران یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی علمدار ہو، اگر لشکر کی علمداری کی جائے تو ایسے کی جائے جیسے عباس علمدار نے کی، اگر کسی کا نوجوان بیٹا ہو تو ایسا ہو جیسے امام حسین کے علی اکبر تھے۔ کل جوش ملیح آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بجی چاہتا ہے کہ آج جوش کو جواب میں یہ کہہ دوں، اے جوش خواب کی تعبیر دیکھ لو، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔